सब तो पहला गल करांगे बठिंडा दी, जिथे अजिही वारदात नूं अंजाम दिता गया है कि जिसने भी सुनिया होश उड़ गए। कानून व्यवस्था ते सवाल खड़े हो गए ने। जदों घर दा दरवाजा खोलिया गया तां सारियां दे पैरां हेठों जमीन खिसक गई। इक्को परिवार दे 3 मैंबरां दी लहू लुहान लाशां सामने पईयां होईयां सन। यह बेरहमी दे नाल कतल भी सिर दे विच गोलियां मार के कीता गया। की है पूरा मामला, वेखदे हां यह रिपोर्ट। बठिंडा दी पौश कलोनी कमला नेहरू नगर च एक ही परिवार दे 3 जियां नूं कतल कर दिता गया। कलोनी दी कोठी नंबर 387 च चरणजीत सिंह खोखर, उसकी पत्नी जसविंदर कौर ते लड़की सिमरन उर्फ गुड्डू दे सिरां दे विच गोलियां मारियां गईयां, जो उन्हां दी मौत दा कारण बन गईयां। ये वारदात रात दी दसी जा रही है, जिसदा उदों पता लग्या जदों सवेर वेले दुध पाउण दे लई दोधी आया। मौके ते हाजिर लोगों ने दस्सिया कि दुध लैण दे लई किसी ने काफी देर तक दरवाजा ना खोलिया तां दोधी ने गवांढियां नूं दस्सिया। उन्हां गवांढियां ने चरणजीत सिंह दे रिश्तेदार नूं यह जानकारी दित्ती, जिस तों बाद साफ होया कि अजिही वारदात हो चुकी है। कतल दी इस वारदात तो बाद इलाके च दहशत दा माहौल बन चुका है। सब तो वड्डी गल है कि किसी ने गोलियां चलन दी आवाज तक नहीं सुनी। पुलिस नूं सूचना देने ते एसपी सिटी जसपाल सिंह ते थाना कैंट दे मुख थाना अफसर मौके ते पहुंचे ते जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कोठी दे अंदर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है ते आस-पास दे घरां दे सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे ने। दस्सिया जांदा है कि हेठली मंजिल ते हुई इस वारदात के कारण खून का छप्पड़ लग्या होया सी। मृतक के परिवार ने जर्मन शेफर्ड कुत्ता भी रखा होया जो उपरली मंजिल ते सी। पुलिस सूत्र दसदे ने कि मुढ़ली पड़ताल दे विच किसी भेदी का ही कारा जापदा है। सानू फोन आया, इन्हां दे घरे दोधी आया सी। उन्हें आके दस्सिया भी 3 डेड बॉडी हैगी आ, इन्हां दे घरे पईयां। इस तो अगे हुण तफ्तीश कर रहे हैं। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੀ? ਹਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੈਦਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। एसपी सिटी जसपाल सिंह ने दस्सिया कि परिवार के 3 जियां नूं उन्हां दे सिर दे विच गोली मार के कतल किया गया। उन्हां दस्सिया कि मौके तो कोई भी हथियार वगैरह बरामद नहीं होया। उन्हां डूंगाई दे नाल पड़ताल दी गल भी आखी है। उधर मृतक चरणजीत सिंह दे रिश्तेदार बलदेव सिंह ने दस्सिया कि उन्हां नूं सवेर वक्त करीब 10 बजे फोन करके किसी गवांढी ने घटना बारे जानकारी दी सी, जिस पिछों वो मौके ते पहुंचे। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡੈਥ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਬੱਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਬੱਤੀ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ। इन्हें दस्सिया कि मृतक का बेटा मनप्रीत सिंह इंग्लैंड के विच रहिंदा है, जिसनूं सूचना दे दी गई है। मौके पर पहुंचे समाज सेवी संस्था सहारा जनसेवा के वलंटियरां हरबंस सिंह, मनिंकरण ते रजिंदर सिंह ने लाशां नूं पोस्टमार्टम के लिए सिविल हस्पताल बठिंडा दे विच भिजवाया। मामले की गंभीरता नूं वेखदिआं पुलिस वल्लों वारदात दे नाल जुड़े वख-वख पहलुआं तों वारदात की जांच की जा रही है। शाम पैंदे इस मसले च एक नवा ट्विस्ट आ गया। खबर यह है कि इस मसले च एक नौजवान ने इस कतल की वारदात नूं अंजाम दिता है। इस मसले च उसने आखिरी बार अपना वीडियो बना के पूरी दास्तान सुनाई है ते खुद की भी जान ले ली। ठीक है, नहीं एडा वड्डा कोई नहीं स्टैप चकदा हुंदा, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਬਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੋਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ
ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਚੁਬੀ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਮਾਮਲਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपने कब से मीटिंग नहीं की है? जब सिंडिकेट मेंबर्स ने इस इशू को रेज किया है, आज की डेट में सिंडिकेट आपके सामने खड़ी है और सिंडिकेट द्वारा डेलीगेट की हुई पावर्स को आप यूज करके एक्सरसाइज करके अपनी एग्जेक्टिव पावर्स जो है वो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और सिंडिकेट को आप रिप्लाई नहीं कर रहे, सिंडिकेट को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, सिंडिकेट को आप मीटिंग के लिए इन्वाइट नहीं कर रहे। ये तरीका नहीं है काम करने का। आप जो भी काम कर रहे हैं गैर कानूनी है। आज के दिन, आज के समय ये सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਤਲਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਵੀਸੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ। एकदम अलग तरह 40-50 वोटों से लेके 350 वोटों तक की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या पहाड़ टूट रहा है? वो लगता है हमें न समझाइए। नहीं समझाइए। जब ऑर्डर आपने किया है, जब ऑर्डर आपने किया है तो हमारी ड्यूटी है आपसे पूछना। आप सिंडिकेट को आंसरेबल हैं, सिंडिकेट आपसे पूछ सकती है। आप सिंडिकेट को रिपोर्ट करना है। हमारा रिपोर्ट तो करना है। आप 3 महीने हो गए, क्यों नहीं रिपोर्ट किया? रिपोर्ट कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? तुरंत सुबह इमीडिएटली नेक्स्ट मीटिंग सिंडिकेट, इसका मतलब आप मीटिंग नहीं बुलाएंगे? ऐसी बात। ਸਭ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ नहीं है। हमारा सिंडिकेट, हमारा चुनाव, हमारी मीटिंग वो एकदम अलग तरह की है। फिर आप जानना डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपको, जिस तरह से आप लोग जिस बात करते हो, तरीके से जिस आप तरह जिस आप बात तरीके से करते बिहेव हो, कर रहे हो ना, हाँ, ये भी आप इसको पर्सनल बना रहे हैं। नहीं कैसे भी नहीं, ऑर्डर आप ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। हम इसको ऑफिशियल रखना चाहते हैं। अगर पर्सनल बना तो डॉक्टर साहब ये नोट कर लीजिए, बहुत पर्दे खुलेंगे। हाँ, बहुत पर्दे खुलेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मैं एविडेंस क्रिएट करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि यहाँ क्या कुछ हुआ है, मीटिंग ना बुलाने की आड़ में यहाँ क्या कुछ हो गया, ये सब कुछ बताऊंगा। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ये पंजाब यूनिवर्सिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ दिस एरिया, हम उसी- पीपल ऑफ द कंट्री। दिस इज नॉट योर पर्सनल हम फिल्म। उसी के वाइस चांसलर हैं। हाँ, उसी के वाइस, यू आर जस्ट वन वाइस चांसलर, हाँ, जस्ट वन मेंबर ऑफ द सिंडिकेट एंड सेनेट एंड नॉट द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। मैं बात कर रहा हूं। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੈਨੇਟ ਲੌਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੈਨੇਟ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। कोई कारण नहीं, वो जो कारण है हम आपस में बैठ करके बात कर लेंगे, ठीक है। ऑनरेबल जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे बैठ करके बात जिस कर तरीके लेंगे। से आज भी हंगामा हुआ है, लगातार इनकी तरफ से भी हमारी रखी जा रही है आपके आगे, लेकिन ये हंगामा नहीं कोई निपटारा नहीं नहीं मैडम, ये हंगामा ऐसे न कहीं काहे आप बदनाम करेंगे हमारी यूनिवर्सिटी को। नहीं सर, ठीक, माहौल ठीक, इतने दिनों से ठीक बना है। हुआ आप समझते हैं। मेरी अपनी बात हो रही है। दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सिंडिकेट एक अहम बॉडी है। काफी समय तो सिंडिकेट ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇ ਪਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ। गेट खुलने के बाद सिंडिकेट मैंबर वीसी दफ्तर पहुंच गए, जिथे दोवें तरह दे विच तिखी बहस हो गई। चंडीगढ़ तो अर्शदीप अर्शी दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖੂਬ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਆਰਜੀ ਪੁਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। दो तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते दोवें साडे देश भारत दियां ने। सरकार प्रशासन दी पोल खोल रही ने, जवाब मंग रही ने कि आखिर व्यवस्थावां सहूलतां कदों मुकम्मल होणगियां। उस आम आदमी नूं जिसदी वोट सदका लीडर सत्ता ते काबज हुंदे ने। बहरहाल आउंदे हां असल मुद्दे ते। दरअसल तस्वीरां ने उस इलाके दियां जिथों बीबी पट्टल पंजाब दी मुख मंत्री बने, जिथों मौजूदा समय च परमिंदर सिंह ढींडसा विधायक ने। सरकार च ढींडसा साहब है नहीं, सो इस इलाके का वाली वारस कौन है ये जनता जानती है। बहरहाल दस दिए कि इस इलाके के लोग इस पुल के ना बनने की वजह के नाल अजिहे मंजर तो गुजर रहे हैं। पुल का निर्माण करना तो सरकार ने शुरू कर दिता है पर कहा जा रहा है कि कोई भी अस्थाई रस्ता नहीं बनाया गया, जिस करके लोग डिगदे टाइमदे मंजिल ते पहुंचण दे लई मजबूर ने। सियासत ते सियासतदानां नूं मूंह जरूर चढ़ाउंदियां होणगीਆਂ। लोग की कहते ने लो वो भी सुनो। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਕੱਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਜੇ ਤੇ ਤੰਗੀ ਹੈ ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਕੋਟੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟਪਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੁਣ ਡਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ, ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਟਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੌਕਣਾ ਝਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਧਰ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰ ਤਿਲਕਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਾਹਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਟ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਟ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਨਾਮ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਹਿਰੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ
ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। अगला प्रोसेस की है बता? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਲੈਬ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੁੱਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਲੈਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਹੀਕਲ ਹੀ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੜਕ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 28 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਂਸ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫੌਰਨ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 98 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਣੀ ਆ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸਾਂਬਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਂਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਗਰ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਬਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਸਾਂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਸਾਂਬਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਆ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਇਕੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਂਬਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਬਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਂਬਰ ਕਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ? ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਬਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇਖੀ, ਉਧਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਗਰ ਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆੜ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।